আজকের today's topic is mainly individual antibiotics we are entering. So this one is the first, and that is the beta-lactam class of antibiotics. Very common antibiotic. Beta-lactams include all penicillins. Right now they include amoxicillin, ampicillin. Very important injectable antibiotic in your hospital, that is piperacillin, tazobactam. And then there is further extension of the beta-lactam class. Now we have got cephalosporin, which is first generation, second generation, third generation, fourth generation, and fifth generation cephalosporins. And then there is monobactam and carbapenems. So all these things are included in the broader classification of beta-lactams. But it starts with the core basic active drug, that is the penicillin. So all these are derived from penicillin and added spectrum as research developed. তো দেখো অবজেক্টিভ কি, যে আফটার কমপ্লিশন অফ টুডেজ ক্লাস আমরা কি কি জিনিস জানব। ওয়ান ইজ হোয়াট আর বিটা-ল্যাক্টাম অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালস, their mechanism of action, types of penicillin, cephalosporins, carbapenem, monobactam, their uses and adverse effects. So again, antibiotic শুরু করতে গেলে এনার ছবি ছাড়া স্টার্ট হবে না। কি নাম? আলেকজান্ডার ফ্লেমিং, তাই তো? So discovery of penicillin. Prototype beta-lactam discovered in 1928. While working in his lab trying to kill a deadly bacteria, Alexander Fleming noticed a blue mold growing on the dish. দেখো পেট্রি ডিশের মধ্যে একটা মোল্ড গ্রো করলো। It was a luck by chance. Learned that it was the mold Penicillium notatum. Penicillin is found in this mold. Noticed that the bacteria around the mold was dissolving. So that was the first idea that the penicillin can be developed. So as I said yesterday, how the penicillin was tested, right? Because at that time there was no proper clinical trial. Clinical trial করার কোনো সুযোগ ছিল না। So it was developed in 1928, discovered, developed in 1940 by Alexander Fleming, and by 41 or 42 it was used rampantly in World War II by the soldiers. As you can see, a soldier is pushing a penicillin injection to a wounded fellow. Okay, so that was how it was initially tested during World War II. Thanks to penicillin, he will come home. So antibiotics are substances which are produced by microorganisms. As you can see, penicillin is produced by Penicillium notatum, which selectively suppress the growth, that is bacteriostatic, or kill, that is bactericidal, other microorganisms at very low concentration. So to be an antibiotic, it has to be produced by another microorganism. It has to be selected to the bacteria, should not cause human damage. At the same time, it should be able to stop the growth of the bacteria or should kill the bacteria. In first case, it will be bacteriostatic, latter case it will be bactericidal, and all these things should be done in a very low concentration. Okay, you cannot tell a patient to gulp 1 liter of antibiotic every day. So it should be very low concentration effective. Okay. So bactericidal, all beta-lactams are bactericidal in nature because they work in the bacterial cell wall. Okay. So as you can see, bactericidal and bacteriostatic, as you can see, so this is the control population of bacteria, and after giving a bactericidal drug, see there is killing of the bacteria, and in case of static there is stoppage of growth of the bacteria. Eventually it will further come down, but it will take some time. Okay, খুব important, bacteriostatic versus bactericidal in your exam.
So antibiotic targets, as we have said yesterday, that it may work in the cell wall, it may work in the cellular nucleus. So inhibition of the cell wall synthesis is done by basically this today's chapter, penicillin, cephalosporin, and vancomycin. So penicillins work mainly in the bacterial cell wall, not in the DNA, RNA or nuclear factors. Okay. So that is a separate discussion. We will go into antibiotics and discuss about what other antibiotics are and how they are acting. So you have read it in microbiology, gram positive cell wall and gram negative cell wall. As you can see, main difference is this peptidoglycan layer. As you can see, peptidoglycan layer, you see, is so small and it is so big, and it contains this lipoticoic acid. That is the main difference between gram positive and gram negative. So why it is important? Because penicillin, they will act in this peptidoglycan layer and dismantle this layer. So the bacterial core is exposed to external environment. Okay. So if this layer is lost, the bacterial core will get exposed to external environment, and as a result the bacteria will die. Okay. That is the basic fundamental mechanism of penicillin. It works in the cell wall. So if you see the structure of the peptidoglycan layer, so peptidoglycan is a carbohydrate composed of alternative units of NAM and NAG, that is N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid. So you see NAM, so this is a NAM and this is a NAG. So there is alternative of NAG, NAM, NAG, NAM, NAG, NAM, like that. And there is a transpeptide chain between the two layers. Okay, so this is the NAM, NAG, NAM, NAG, and two NAM, NAGs are connected by peptidoglycan cross bridging. So what happens if this cross bridging is dismantled? So what will happen? The structure will get loosened up. Structure ta khule jabe jodi ei transpeptidase ring ta bhenge jay, and jokhon khule jabe tokhon baire theke external environment theke water bacterial cell er moddhe dhuke jabe and disrupt the bacterial cell. So that is the fundamental mechanism of action behind this penicillin or beta-lactams. So again you see cross bridging. See, দেখো কিভাবে আটকে রয়েছে ক্লিপের মতন, জামা কাপড়ে ক্লিপ যেভাবে আটকে থাকে, জাস্ট লাইক ক্লিপ, তো এগুলো আটকে রয়েছে পেপটাইড ব্রিজ. These are called peptide bridge, and these are the NAM and NAG structures, peptidoglycans. So penicillins inactivate the transpeptidase enzyme by covalently bonding to the serine residues within the active site. By covalently bonding with the serine residues of the active site. So bonding is by covalent bond and acetylation. So that is a permanent damage. Whenever it is a covalent bond, it's a very strong bond, we know. Okay, so once it acts, it is irreversible. Action is final. So as you can see, penicillin acting on the bacterial cell wall, and see there is rupture of the bacterial cell wall and bacteria is exposed, right? So it is a bactericidal drug. Again I am telling, drugs which are acting on the cell wall, they are bactericidal. Acting on the nucleus, it is bacteristatic. Again beautiful picture, as you can see, NAM, NAG, NAM, NAG, NAM, NAG, and there is these linkages, and the linkages are targeted by beta-lactam antibiotics. I think it's very clear. Is it clear? পরিষ্কার তো? So যদি বলো যে এই স্ট্রাকচারটা কোথায় লাগে, আরো ডিটেইলসে যাও, দেখো এটা পাওয়া যাচ্ছে। দেখো অ্যাকচুয়ালি NAM NAGটা কি? NAM NAG হচ্ছে NAM, এই দুটো NAM এর মধ্যে এই যে NAM NAG NAM NAG, দেখো NAM এর সঙ্গে M এর সঙ্গে M টাইড আছে, G এর সঙ্গে কিন্তু কোনো বন্ডিং নেই। দেখতে পাচ্ছ? দেখো এখানে আরো স্ট্রাকচারটা বোঝা যাচ্ছে
যে অ্যাকচুয়ালি এইগুলো কি, অ্যাকচুয়ালি অ্যালানিন, গ্লুটামিন, লাইসিন এইগুলো। তো স্ট্রাকচারটা হয় একটা লাইসিনের সঙ্গে পরে ডিএ, তার একটা ট্রান্সপেপটাইডেজ লিঙ্কেজ হয় by this thing, okay, and that is the target for the penicillin action. So it is more effective for gram positive, more effective for gram positive and less effective for gram negative. Very important. তাহলে আমরা যদি বলি যে একটা অ্যান্টিবায়োটিকের নাম বলো, পরীক্ষায় কোশ্চেন কিন্তু এভাবেই হয় ভাইবা, যে নেম অ্যান অ্যান্টিবায়োটিক ইউ উইল গিভ ইন গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন, কি হবে? বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক্স, ওকে। আচ্ছা, ইন গ্রাম, কেন তার প্রশ্ন হচ্ছে গ্রাম নেগেটিভ দিলে কাজ করবে না কেন? বিকজ ইন গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া thin peptidoglycan layer, as you can see, thin peptidoglycan layer present between the outer layer and the cytoplasmic membrane. যেটা বললাম পেপটাইডোগ্লাইকান লেয়ারের উপর ডিপেন্ড করবে অ্যান্টিবায়োটিকের কাজ। So in gram negative bacteria, thin peptidoglycan layer is present between the outer layer and the cytoplasmic membrane. এই যে দেখো, তাহলে কি হবে যে যদি কোনো কারণে আউটার লেয়ারটা ব্রেকও করে যায়, still the inner peptidoglycan layer will remain intact. That will save the bacteria. তাহলে ইকোলাই ইনফেকশন যদি হয়, আমার কিন্তু অ্যামক্সিসিলিন কাজ করবে না। কিন্তু যদি স্ট্রেপ্টোকক্কাস হয়, যদি স্ট্যাফাইলোকক্কাস হয়, তার মানে যদি রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হয়, যদি স্কিন অ্যান্ড সফট টিস্যু ইনফেকশন হয়, তাহলে কিন্তু অ্যামক্সিসিলিন বা পেনিসিলিন will act very well nicely, okay. এই জন্যই ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ালে অ্যামক্সিসিলিনের অনেকগুলো লাক গেছে। ইট ইজ আওয়ার গ্রেটেস্ট লাক যে পেনিসিলিন ওয়াজ ডিসকভার্ড অ্যাট ফার্স্ট অ্যাজ অ্যান অ্যান্টিবায়োটিক। যদি পেনিসিলিনের জায়গায় অন্য কোনো অ্যান্টিবায়োটিক আমরা প্রথমে খুঁজে পেতাম, আলেকজান্ডার ফ্লেমিং, তাহলে হয়তো অ্যান্টিবায়োটিক এত র্যাম্প্যান্ট ইউজ হতো না। কারণ পেনিসিলিন ইজ দ্য লিস্ট টক্সিক অ্যান্টিবায়োটিক টিল টুডে। এখনো অবধি পেনিসিলিনের থেকে কম টক্সিক অ্যান্টিবায়োটিক পাওয়া যায়নি। ফরচুনেটলি ওটা প্রথম আবিষ্কার হয়েছিল, তাই র্যাম্প্যান্ট সেনাবাহিনীকে দিয়ে দেওয়া গেছিল। দুই, দেখো যারা যুদ্ধক্ষেত্রে উন্ডেড হয় তাদের ম্যাক্সিমামই স্কিন অ্যান্ড সফট টিস্যু ইনফেকশনই হয়, অ্যাবডোমিনাল ইনফেকশন তো হয় না। তাহলে অ্যাবডোমিনাল ইনফেকশন নিয়ে যদি ভুগতো, পেনিসিলিন দেওয়া হতো, তাহলে আমরা বুঝতাম পেনিসিলিন কাজ করে না। তাহলে কতগুলো লাখ, একটা পেনিসিলিন ডিসকভারি হলো একটা ইটসেলফ একটা লাখ, তারপর তার ট্রায়াল হলো ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 তে হয়ে গেল, সেটাও একটা লাখ। আরো বেশি লাখ যাদের হলো ঘটনাচক্রে তাদের স্কিন এন্ড সফট টিস্যু ইনফেকশনই ছিল। So many luck factors work between the discovery of antibiotic, okay. So again তাহলে মনে রাখবে গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রেই একমাত্র কাজ করবে, এবং কেন করবে? বিকজ গ্রাম নেগেটিভে একটা ইনার পেপটিডোগ্লাইকান লেয়ার আছে that will still can save the bacteria. তো আর কি থাকে? একটা পোরিন চ্যানেল থাকে। আউটার লেয়ার ইজ লাইপোপলিস্যাকারাইড, ইট কনসিস্টস অফ পোরিন চ্যানেলস। দেখো এই যে পোরিন চ্যানেল। এইবার কি দেখো, অনলি হাইড্রোফিলিক পেনিসিলিনস ক্যান ডিফিউজ থ্রু দ্য পোরিন চ্যানেল। হাইড্রোফিলিক পেনিসিলিন যেটুকু থাকবে শুধু সেইটুকুই এই পোরিন চ্যানেল দিয়ে পাস করতে পারবে। তাহলে কি হলো, এক তো পেনিসিলিন তার টার্গেট সাইট পেপটাইডোগ্লাইকান অবধি লিচ করতে পারছে না ইন গ্রাম নেগেটিভ, কারণ ওর বাইরে একটা আউটার মেমব্রেন রয়েছে, ওটা আটকে দিচ্ছে। নাম্বার 2 হচ্ছে কি, এই অবধি যেতে গেলে রাস্তা কি, একমাত্র পোরিন চ্যানেল বেয়ে ঢোকা, যে পোরিন চ্যানেলে হাইড্রোফিলিসিটি না থাকলে ঢোকা সম্ভব নয়। তাহলে গ্রাম নেগেটিভ অনেকগুলো ব্যারিয়ার তৈরি করে দিচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিকের সামনে। ও বলছে তুমি পেপটাইডোগ্লাইকান লেয়ার ভাঙবে, আমার তার উপর আরেকটা আউটার মেমব্রেন আছে, কাম অ্যান্ড ক্রস ইট, সো পেনিসিলিন ক্যানট ক্রস। নাম্বার 2 কি, এটার একটা নির্দিষ্ট চ্যানেল করে দিয়েছে, আসলে ওই চ্যানেল দিয়েই আসতে হবে, এবং চ্যানেলে ঢুকতে গেলে হাইড্রোফিলিক হতে হবে, যেটা পেনিসিলিন নয়। তাহলে গ্রাম নেগেটিভে পেনিসিলিন বা এর কোনো কনজেনার কাজ করবে না, পরিষ্কার। দেখো penicillins which are hydrophilic in nature, ampicillin and amoxicillin can diffuse through porine channels and show activity against gram negative, but this effect is
নিয়ারলি নন সিগনিফিকেন্ট। কতটা কাজ হয় ভেরি ডিবেটেবল। Pseudomonas lacks porins due to which even ampicillin and amoxicillin can't act against them. তাহলে সিউডোমোনাসের ক্ষেত্রে কি হলো, সিউডোমোনাস কিন্তু পিপেরাসিলিন ছাড়া কাজ করবে না। টু ওয়ার্ক এগেইনস্ট সিউডোমোনাস, সিউডোমোনাসের পাশের রং কি রকম হবে? মাইক্রোবায়োলজির কোশ্চেন। কি করে বুঝবে সিউডোমোনাস ইনফেকশন? গ্রিন, সবুজ কালার হবে। ওকে, ব্ল্যাকিশ গ্রিনিশ পাস। ওকে, তো এই ধরনের কোন গ্রোথ যদি দেখা যায় সিউডোমোনাস অ্যারুজিনোসা, খুব কমন হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড সিউডোমোনাস, অ্যাম্পিসিলিন অ্যামক্সিসিলিন কিন্তু কাজ করবে না, বিকজ ইট ল্যাকস দ্য পোরিন চ্যানেল। সো ইন দ্যাট কেস অনলি অ্যান্টিবায়োটিক ইজ পাইপেরাসিলিন and piperacillin tazobactam. Self-promoted uptake, membrane permeabilizers, facilitated diffusion and entry via OM transport proteins are responsible for every entry of antibiotics like amikacin, piperacillin, erythromycin, etc. in Pseudomonas. Pseudomonas is very resistant. Pseudomonas খুব resistant organism. এর জেনারেলি পেপেরাসিলিন ছাড়া কোনো অ্যান্টিবায়োটিক সিউডোমোনাসের এগেইনস্টে কাজ করে না। তাহলে এতক্ষণ আমরা যেটা আলোচনা করছি পেনিসিলিন, বেসিক্যালি বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক। প্রশ্ন হলো বিটা ল্যাকটাম কেন? হোয়াই ইট ইজ বিটা ল্যাকটাম? দেখো, তুমি দেখলে বুঝতে পারবে ওখানে একটা রিং আছে এই স্ট্রাকচারের মধ্যে। দেখো, দ্যাট ইজ কল্ড বিটা ল্যাকটাম রিং। সো দোজ অ্যান্টিবায়োটিক্স হু ক্যারি দ্য বিটা ল্যাকটাম রিং, দে আর কল্ড beta lactam class of antibiotics. Okay, contains a beta lactam ring in their molecular structure. এই যে এটা না থাকলে কিন্তু বিটা ল্যাকটাম হবে না। দেখো, নাইট্রোজেন is attached to the beta carbon relative to carbonyl ring and hence the name. কেমিস্ট্রি তাহলে কি? পেনিসিলিন নিউক্লিয়াস কনসিস্ট অফ দুটো জিনিস। দেখো, পেনিসিলিন যদি আমরা দেখি, এই যে আগের স্ট্রাকচারটাও যদি দেখি, একটা হচ্ছে বিটা ল্যাকটাম রিং আর একটা হচ্ছে থায়াজোলিডিন রিং। দুটো রিং এর মধ্যে থাকে। আর কি থাকে? কিছু CH3 এবং কার্বক্সিল হাইড্রক্সিল গ্রুপ এর মধ্যে অ্যাটাচ থাকে। আর একটা ACL সাইড চেইন এখানে অ্যাটাচ থাকে, যার আটটা হচ্ছে সাবস্টিটিউটেবল। আটটা কি পরে বলবো। সো সালফার কন্টেনিং কার্বক্সিল গ্রুপ এই যে রয়েছে, থায়াজোলিডিনাইন রিং, বিটা ল্যাকটাম রিং and a side chain at position 6. Side chains attached through amide linkage broken by amidase. এইখানে amidase কাজ করে। So this is where amidase acts, broken by amidase, active material, raw material for other penicillin. So দেখো, এইটাকে যদি আমরা কেটে দিই তাহলে এইটা হচ্ছে বেসিক পেনিসিলিন পড়ে থাকে সবার জন্য। এই আটটাকে সাবস্টিটিউট করে করেই আমরা অ্যাম্পিসিলিন, অ্যামক্সিসিলিন, পিপেরাসিলিন এবং যা যা আট সেফালোস্পোরিন হয়েছে বানিয়েছি। অর্থাৎ অল দিস অ্যাম্পিসিলিন, অ্যামক্সিসিলিন, পেনিসিলিন, পাইপেরাসিলিন, সেফালোস্পোরিন, কার্বাপেনেম, মনোব্যাকটাম সবার স্ট্রাকচার হচ্ছে সেম, শুধু আটটা আলাদা। আটটা সাবস্টিটিউট করলেই কোনোটা অ্যামক্সিসিলিন হয়ে যাচ্ছে, কোনোটা অ্যাম্পিসিলিন হয়ে যাচ্ছে, বেসিক স্ট্রাকচার রিমেন। তাহলে দেখো, দুটো এনজাইম এখানে কাজ করতে। একটাতে অ্যামাইডেস বললাম অ্যামক্সিসিলিন তৈরির জন্য, আরেকটা কি? পেনিসিলিনেজ। পেনিসিলিনেজ, এই পেনিসিলিনেজের আরেকটা নাম হচ্ছে বিটা ল্যাকটামেজ। অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়া যে এনজাইম তৈরি করতে শুরু করলো, যেটা আগের দিন বললাম যে 1940 সালে যখন পেনিসিলিনের ট্রায়াল শুরু হলো এবং র্যাম্প্যান্টলি সারা ওয়ার্ল্ড ওয়ারে পেনিসিলিন ইউজ হলো এবং সাডেনলি উই হ্যাড এ গ্রেট অ্যান্টিবায়োটিক ইন আওয়ার হ্যান্ড। আমরা অ্যান্টিবায়োটিকটা যত্রতত্র ইউজ করা শুরু করলাম, যাকে খুশি পেনিসিলিন দিয়ে। কি হলো? আলটিমেটলি 1940-42 শুরু হলো, 50-এর কাছাকাছি মার্কেটে অ্যাভেলেবল হলো, 60 থেকে 65 বাই 1970 ব্যাকটেরিয়া পেনিসিলিনের এগেইনস্টে রেজিস্ট্যান্স তৈরি করে ফেলল। অর্থাৎ যে পেনিসিলিনে 100% কাজ হতো,
সেই পেনিসিলিনে এখন কাজটা নেমে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল 70%, 60%। আর আজকে 2026 সালে যদি দেখো, নিয়ারলি অল ব্যাকটেরিয়া ইনক্লুডিং অল গ্রাম পজিটিভ আর রেজিস্ট্যান্ট টু পেনিসিলিন। আজকের দিনে পেনিসিলিন আমরা খুব হাতে গোনা একটা দুটো কেস ছাড়া পেনিসিলিন ইউজ করার কোনো জায়গাই নেই, কারণ এন্টায়ার ব্যাকটেরিয়াল পপুলেশন ইজ নাও রেজিস্ট্যান্ট টু পেনিসিলিন। So day by day antibiotic resistance is increasing and getting powerful. So you have to be very cautious when choosing antibiotic. তাহলে দেখো কি হলো, এই যে ব্যাকটেরিয়াল পেনিসিলিনেজ তৈরি করলো, টু সার্ভাইভ ব্যাকটেরিয়াকে বাঁচতে হবে, তো ওর বিটা ল্যাকটামেজ কি করলো, নামেই বোঝা যাচ্ছে বিটা ল্যাকটামেজ, মানে ওই যে বিটা ল্যাকটাম রিংটা আছে, ওই বিটা ল্যাকটাম রিংটাকেও টার্গেট করলো এবং বিটা ল্যাকটাম রিংটাকে এই বিটা ল্যাকটামেজ বা পেনিসিলিনেজ ভেঙে দিল। যেই ব্যাকটেরিয়া এই বিটা ল্যাকটামেজ ভেঙে দিতে শুরু করলো, পেনিসিলিনের রেজিস্ট্যান্ট তৈরি হতে শুরু হলো এবং সেইটা একটা স্ট্রেন থেকে আরেকটা স্ট্রেনে ছড়িয়ে যেতে থাকলো। সো পেনিসিলিনেজ or beta lactamase is responsible or the culprit enzyme behind the bacterial resistance to beta lactam class. Penicillinoic acid is the result, that is a toxic product. এটা আরো ডেঞ্জারাস, অর্থাৎ পেনিসিলিন ভেঙে যখন পেনিসিলিনোইক অ্যাসিড হলো, পেনিসিলিনোইক অ্যাসিড is itself toxic to human, that may cause hypersensitivity. ওকে, এটা আমরা পরে আসবো অ্যাডভার্স রিঅ্যাকশনে, যাই হোক। So that is the basic thing. So site of action of penicillinase, তো এটা মনে রাখতে পারো আর কি, পেনিসিলিন, সেফালোস্পোরিন, কার্বাপেনে, মোনোব্যাক্টাম all have beta lactam rings, so all are susceptible or vulnerable to beta lactamase. And do you know what is ESBL? রোজ সকালে উঠে যতক্ষণ না মনে থাকছে একবার ক্লাসে যাওয়ার আগে বিটা ল্যাকটামের ক্লাসিফিকেশন পড়বি, একবার করে পড়বি রোজ, তবে গিয়ে মনে থাকবে, নইলে মনে থাকবে। ঠিক আছে, তাহলে প্রথম হচ্ছে পেনিসিলিন। পেনিসিলিনের মধ্যে কি দেখ, পেনিসিলিন জি, পেনিসিলিন ভি, মেথিসিলিন, নাফাসিলিন, অক্সাসিলিন, লক্সাসিলিন, ক্লক্সাসিলিন, ডাইক্লক্সাসিলিন, অ্যামক্সিসিলিন, টাইকারসিলিন, পিপেরাসিলিন, মেজলোসিলিন, সেফোক্সিটিন এন্ড অ্যাজিওসিলিন। এবার প্রশ্ন হচ্ছে এতগুলো মনে না রাখলেও চলবে, এর মধ্যে কোনটা কোনটা মনে রাখতেই হবে, যেমন পেনিসিলিন, যেমন ডাইক্লক্সাসিলিন, যেমন অ্যামক্সিসিলিন, পাইপেরাসিলিন, এই কটা মনে রাখতে হবে। কেন? কারণ বাকিগুলো এখন আর খুব একটা ইউজ হয় না, টেক্সট বুকে রয়েছে নাম যেহেতু আছে, কিন্তু ইউজ আর হয় না। এই কটা কিন্তু ইউজ হয়, যে কটা ক্লিনিক্যালি ইউজ হয়, অ্যাটলিস্ট ইউ শুড রিমেম্বার দ্যাট, এটুকুই এক্সপেক্টেড। আমরাও জানি যে তোরা পুরোটা বলতে পারবি না, কিন্তু অ্যাটলিস্ট যদি অ্যামক্সিসিলিন, পেনিসিলিন, অ্যাম্পিসিলিন, পাইপেরাসিলিন, টিকারসিলিন, ডাইক্লক্সাসিলিন, অক্সাসিলিন, এই কটা যদি বলা যায় তাহলে কিন্তু ফুল মার্কস। ওকে, সো নট নেসেসারিলি সব কটাই বলতে হবে। এইবার হচ্ছে এই যে বললাম পেনিসিলিনেজ বা বিটা ল্যাকটামেজ, এবং তারপর বললাম ESBL, এক্সটেন্ডেড স্পেকট্রাম বিটা ল্যাকটামেজ। পেনিসিলিন যখন রেজিস্ট্যান্স হওয়া শুরু হলো ইন 1970, তখন আমরা দেখলাম কি, যে আমাদের যদি রেজিস্ট্যান্স থেকে বাঁচতে হয় তাহলে পেনিসিলিনে রিসার্চটা থেমে থাকলে হবে না। আমরা পেনিসিলিন একটা গ্রাউন্ড বেসিক অ্যাক্টিভ মলিকিউল পেয়ে গেছি, নাও উই ইনক্রিজ দ্য স্পেকট্রাম, আমরা এর পাওয়ারটা বাড়াই, এর রেঞ্জটা বাড়াতে থাকি। কি করে বাড়াবো? ওই যে স্ট্রাকচারে দেখালাম আর রয়েছে, ওই আরটাকে সাবস্টিটিউট করে করে বিভিন্ন মলিকিউল লাগিয়ে লাগিয়ে আমরা ওটাকে পাওয়ার বাড়াতে থাকলাম। যখন পাওয়ার বাড়াতে থাকলাম, অর্থাৎ অ্যান্টিবায়োটিকের স্পেকট্রামটা এক্সটেন্ডেড হলো, তখন ব্যাকটেরিয়া কি করলো? ওকে সার্ভাইভ করতে হবে, ও পেনিসিলিনের যে স্পেকট্রামটাও বাড়াতে থাকলো। অর্থাৎ তুমি ব্যাকটেরিয়া অ্যান্টিবায়োটিককে পাওয়ারফুল করবে, আমি পেনিসিলিনেজেরটাকেও আরো পাওয়ারফুল করব। তো যখন আমরা ব্যাকটেরিয়ার স্পেকট্রামটাকে বাড়ালাম, পেনিসিলিন থেকে সেফালোস্পোরিনে গেলাম ফার্স্ট জেনারেশন, তখন ব্যাকটেরিয়া পেনিসিলিনেজ ছেড়ে এক্সটেন্ডেড স্পেকট্রাম পেনিসিলিনেজ বা বিটা ল্যাকটামেজ বানানো শুরু করলো। অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়া কি বললো, যে তোমার স্পেকট্রাম এক্সটেন্ডেড,
পেনিসিলিন এর যে স্পেকট্রাম এক্সটেন্ডেড, কিরম ডেঞ্জারাস ব্যাপার দেখো। ফার্স্ট জেনারেশন সেফালোস্পোরিন উইদিন 5 to 10 ইয়ার্স, 80 দশকে এসছে, 90 দশকে অল ফার্স্ট জেনারেশন সেফালোস্পোরিন ওয়াজ ব্যাকটেরিয়াল রেজিস্ট্যান্ট। 10 বছরের মধ্যে ফার্স্ট জেনারেশন সেফালোস্পোরিনের কাজ হারিয়ে গেল। আমরা কি করলাম? উই গট উইথ সেকেন্ড জেনারেশন। সেকেন্ড জেনারেশন আজকে 2026-এ দাঁড়িয়ে একটা সেকেন্ড জেনারেশন অ্যান্টিবায়োটিক ইউজেবল নয়। অল আর রেজিস্ট্যান্ট টু ব্যাকটেরিয়া। হোয়াট উই হ্যাভ কারেন্টলি, উই আর ইউজিং থার্ড জেনারেশন। যেমন মোস্ট কমন সেফট্রায়াক্সোন, মোনোসেফ, জোন, অ্যান্ড ইন্টার্নশিপ হাউসটারশিপ শুরু হলেই প্রথম দিন থেকে লিখতে হবে। Cephalosporins, third generation cephalosporins are currently in use now in market. So key, that is cefaclor, cefoperazone, ceftriaxone, ceftazidime, cefixime and moxalactam। এর মধ্যে অবশ্যই তোমাদের মনে রাখতে হবে ceftriaxone, cefoperazone, ceftriaxone and cefoperazone। সেফটাজিডিমও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইউজ হয়, কিন্তু এই তিনটা কিন্তু মনে রাখতেই হবে। ওকে, ফার্স্ট জেনারেশন, সেকেন্ড জেনারেশন একটা দুটো করে মনে রাখবে, কারণ টেকনিক্যালি এখন আর ক্লিনিক্যালি ইউজ হয় না, জাস্ট ফর থিওরি পারপাস লেখার জন্য একটা দুটো যেটা মনে রাখতে পারো মনে রাখবে। এখন কি ইউজ হয়? এখন মোটামুটি ফোর্থ অ্যান্ড ফিফথ জেনারেশনে আমরা চলে এসেছি। এরপর কি হবে জানা নেই, নোবডি নোজ। If fourth or fifth generation antibiotic gets resistant by bacteria, what we have next? 7th generation আসেনি, so we don't know. এর বাইরে কি আছে? কার্বাপেনেম, যেমন ইমিপেনেম, আর্টাপেনেম। বেসিক্যালি সিকেডি পেশেন্টদের ক্ষেত্রে কার্বাপেনেম খুব এফেক্টিভ। কেন আসবো? এবং মোনোব্যাক্টাম, অ্যাস্ট্রিওনাম। সো দিস আর রিজার্ভ অ্যান্টিবায়োটিক্স। ওকে, এই অ্যান্টিবায়োটিক গুলো এমনি ইউজ আমরা করি না, এক্সেপ্ট যখন আমরা দেখবো যে সব কটা রেজিস্ট্যান্স, কোথাও কিছু দেওয়া যাচ্ছে না বা নন রেসপন্সিভ, তখনই আমরা কার্বাপেনিম, মোনোব্যাক্টামে যাব। আদারওয়াইজ আমরা এটাকে রিজার্ভ আর্সেনাল করে রেখে দেবো, লাইক ওই ইয়ের মতন, ব্রাহ্মস মিসাইল। ওকে, তুমি যদি প্রথমেই ওটা ছেড়ে দাও তাহলে তো আর পরে তোমার হাতে কিছু রইল না। ওকে, সো ওয়েট, দ্যাট ইজ আ ট্যাকটিক্যাল থিং। ওকে, তো তোমাকে নর্মালি অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে, একান্ত কাজ হলো না তখন আমাদের মেরোপেনেমে যেতে হবে। এগেইন মেরোপেনেম, কার্বাপেনেমের প্রবলেম কি? কান্ট্রি লাইক ইন্ডিয়া, দেখো মোস্ট অফ দ্য পেশেন্টস দে গেট অ্যাডমিটেড ইন গভর্নমেন্ট হেলথ স্কিম, স্বাস্থ্যসাথী, রাইট? প্র্যাকটিক্যালটা বুঝতে হবে। স্বাস্থ্যসাথী, এখন আয়ুষ্মান ভারত, হোয়াট এভার ইট ইজ। তো স্বাস্থ্যসাথীতে একটা নর্মাল অপারেশনে বা একটা নর্মাল কেসে তোমার প্যাকেজ থাকে মোটামুটি 15,000 20,000 টাকা। অর্থাৎ পেশেন্ট 7 দিন ভর্তি থাকবে, তার খাওয়া খরচ, বেড খরচ, অ্যান্টিবায়োটিক, হসপিটাল, ডক্টর সব মিলে মোটামুটি পার ডে 2,500 থেকে 3,000 টাকার বাজেট থাকে গভর্নমেন্টে। ওকে, তোমার একটা মেরোপেনিম ইনজেকশন, একটা ভায়াল, ইট কস্ট 2,300 রুপিস, 2300 টাকা একটা অ্যান্টিবায়োটিক। এই যে পেশেন্টরা বলে না যে আমার হসপিটালে আইসিইউতে তো 4 দিন থাকলো, 50,000 টাকা বিল তুলে দিল হসপিটাল, জালি বিল বলে, তো সব জায়গায় সবারই সমস্যা। অ্যাপোলো হসপিটালে ভর্তি হলাম, আমার তো 5 দিনে 70,000 টাকা বিল তুলে দিল। কিসে লাগে 70,000 টাকা? এই যে মেরোপেনেমে লাগে, একদম লাগে। 3টে মেরোপেনিম ইনজেকশন পার ডে যদি যায়, তাহলে হিসাব করে দেখো, অনলি অ্যান্টিবায়োটিক আমি বলছি, এর সঙ্গে আর যা যা আছে ছেড়ে দাও, আর কতগুলো ড্রাগ, তার নার্স, তার হসপিটাল, বেড চার্জ, ডক্টর চার্জ, কোথায় যেতে পারে? সো মোস্ট লাইকলি আনঅ্যাফোর্ডেবল, তাহলে তুমি কি করবে? মেরোপেনেমকে রেখে দেবে অনলি ইন সিলেক্টেড রিজার্ভ কেসেস, আদারওয়াইজ তোমার হাত পা বাঁধা, বাজেট নেই আমাদের দেশে। তাহলে আমাদের অপশন কি? আমাদের অপশন একমাত্র সেই প্রথম কথাটাতেই ঘুরে ঘুরে আসছি, যে বি ভেরি কেয়ারফুল when choosing an antibiotic. Try to avoid it. তোমরা শুনলে হয়তো অবাক হবে, তো আমি আশা করব তোমাদের মধ্যে
কেউ কেউ হয়তো এমআরসিপি করবে, ইংল্যান্ডে যাবে প্র্যাকটিস করবে, কেউ কেউ প্ল্যাব দেবে, ইউএসএমএলই দেবে, ইউএসএ যাবে। তোমরা এভাবে অ্যান্টিবায়োটিক লিখতে পারবে না। যারা ভাবছো প্ল্যাব দেবে, ইউএসএমএলই দিয়ে ইউএসএ যাবে বা ব্রিটেনের এনএইচএস এ প্র্যাকটিস করবে, আমাদের এখানকার একজন এক্স ফ্যাকাল্টি ফিজিওলজির, উনি এখন এমআরসিপি করে ইংল্যান্ডে রয়েছেন, আমারই সঙ্গে খুব ভালো যোগাযোগ, ডক্টর শ্যান্নাল, খুব ভালো পড়াতেন, তো উনি এখন এমআরসিপি করে এনএইচএস এ রয়েছেন। তো দে ক্যানট রাইট অ্যান্টিবায়োটিক, দে ক্যানট রাইট অ্যান্টিবায়োটিক। তুমি এনএইচএস এ গিয়ে অ্যান্টিবায়োটিক লিখতে পারবে না। একটা পেশেন্টের জ্বর সর্দি কাশি নিয়ে তোমার কাছে এসছে, তুমি একটা অ্যামক্সিসিলিন 625 লিখে দিলে, এনএইচএস এ লিখলে তোমায় কোয়ারি ফেস করতে হবে যে হোয়াই ইউ হ্যাভ চুজেন অ্যান অ্যান্টিবায়োটিক ইন দিস কেস। কেন আপনি পেশেন্টকে একটা মন্টেলুকাস, ফেক্সোফেনাডিন আর একটা আইবুপ্রোফেন দিয়ে ছেড়ে দেননি? Why you haven't waited for the bacterial or viral infection to subside? আপনি কি করে বুঝলেন যে এটা রেসপিরেটরি ইনফেকশন বাই এ গ্রাম পজিটিভ? Have you established that? You have to face it. কেন, কি করে ওরা এটা কন্ট্রোল করলো? বিকজ অফ দেয়ার হেলথ কেয়ার সিস্টেম। তুমি যদি এনএইচএস এ যাও, আজকে তুমি একটা প্রেসক্রিপশন করলে, ওই প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে পেশেন্ট সরাসরি ওষুধের দোকানে গিয়ে ওষুধ পাবে না। ওই প্রেসক্রিপশনটা তাকে জমা করতে হবে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে, দ্যাট ইজ অ্যাপ্রুভড বাই দ্য গভর্নমেন্ট। ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বলবে ওকে আপনার এই প্রেসক্রিপশন এতগুলো ওষুধ আছে, আমি এটা ফান্ড করে দেবো, আপনি অমুক ওষুধের দোকানে চলে যান, গিয়ে ওষুধটা নিয়ে নেন আপনার লোকালিটিতে। পেশেন্ট যাবে ওষুধের দোকান থেকে, ওষুধটা নেবে, একটা পয়সাও পেমেন্ট করবে না। ওষুধের দোকানকে পেমেন্ট করবে তার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি। তাহলে পেশেন্টের ডাইরেক্ট ওষুধ পারচেস করার ক্ষমতা নেই। ক্ষমতা আছে, পেমেন্ট করার ক্ষমতা নেই। তাহলে ওষুধের দোকানদার কি জানলো যে আমি একটা পেশেন্টকে একটা ওষুধ দিয়ে দিলাম, পেশেন্ট তো পয়সাটা পাবে না, আমিও পাবো না, আমাকে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে নিতে হবে। যেই বিলটা সাবমিট করব, আই উইল বি সাবজেক্ট টু স্ক্রুটিনি, কারণ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি পয়সা ছাড়ার আগে বলবে যে এই পেশেন্টকে অ্যামক্সিসিলিন কেন লেখা হলো, এন্ড দ্য ডক্টর হ্যাজ টু অ্যান্সার। তোরা যখন পরবর্তীকালে লাভ বেলি পড়বি জেনারেল সার্জারি বা বড় বড় ইন্টারন্যাশনাল অথরের বই পড়বি, দেখবি ওদের ওখানে প্রোটোকলে আছে, ওরা বড় বড় অপারেশন করছে, প্রি মানে অপারেটিভ কোনো অ্যান্টিবায়োটিকই দেয় না, প্রি অপারেটিভ কোনো অ্যান্টিবায়োটিকই দেয় না, পোস্ট অপারেটিভ অ্যান্টিবায়োটিক দেয় না, দিলেও সামান্য। সেখানে আমরা অপারেশনের শুরু আগেই অ্যামিকাসিন দিয়ে বসে থাকি। কেন? হাইজিনের অভাব, পেশেন্ট হাইজিনের অভাব, পেশেন্ট উন্ড কেয়ার করতে জানে না, র্যাম্প্যান্ট ব্যাকটেরিয়াল রেজিস্ট্যান্স। তাহলে কস্ট বার্ডেন পেশেন্টের উপর, ফিনান্সিয়াল বার্ডেন, তার সঙ্গে ডিজিজ বার্ডেন, তার সঙ্গে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স বার্ডেন। ওকে, একটা হসপিটাল, সেখানে লোক ট্রিটেড হতে আসবে, তো হসপিটালের এনভায়রনমেন্টটাই যদি আনট্রিটেবল হয়, যদি সেটা আনহাইজিনিক হয়, তাহলে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হবে। আমার একটা ডায়াবেটিক পেশেন্ট, সেই পেশেন্ট যে ওয়ার্ডে রয়েছে তার টয়লেটটাই যদি ক্লিন না হয়, তাহলে একজন ডায়াবেটিক পেশেন্টের বারবার ইউটিআই হবে, and that UTI will be dangerous because the strain of bacteria of E. coli may be multi-drug resistance. আমার একটা হসপিটালের আইসিইউ বেড আর পাশের আইসিইউ বেড, এর মধ্যে কতটা ডিস্টেন্স রাখা দরকার, এর মাপ আছে। যদি আমরা সেই জায়গা বাঁচাতে গিয়ে, পেশেন্ট নাম্বার ভলিউম বাড়াতে গিয়ে আমরা যদি সেই মাপটা না মানি, গাইডলাইন, তাহলে কি হবে, একটা হসপিটালের এই বেড থেকে হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনি পাশের বেডে চলে গেল, যখন গেল ও কিন্তু হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড স্ট্রেন হয়ে গেল, ব্যাকটেরিয়াল রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করলো। ওই জন্য বি ভেরি ভেরি কেয়ারফুল। আমি বারবার করে একটা কথা বলছি, এবং এটাই হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ালের প্রথম টপিক, যে আমি অ্যান্টিবায়োটিক দেব খুব সাবধানে। নইলে আমরা যখন সাবধান ছিলাম না, আমরা যখন এই আইডিয়াটা আমাদের ছিল না যে রেজিস্ট্যান্স এই লেভেলে ডেভেলপ করতে পারে,
দিস হ্যাজ হ্যাপেন্ড ইন পাস্ট। এই তার পরিণতি, যে আজকে প্রায় 100-র উপর অ্যান্টিবায়োটিক বিটা ল্যাকটাম ক্লাসে আছে, সেখানে আমাদের হাতে পড়ে আছে ওই সবেদন নীলমণি মানে 5টা সন্তান, বাকি 95 জন গেছে, নো অ্যাকশন। দিস ইজ দ্য সিনারি, দিস ইজ দ্য এন্ড রেজাল্ট। তাহলে আমি বারবার করে বলবো যে নাম যদি এতগুলো মনে রাখতে নাও পারিস, ডাজন্ট ম্যাটার, কারণ এতগুলো এখন আর ইউজ হয় না। যে 5, 7, 10টা ইউজ হয়, যেমন আমি বললাম পেনিসিলিন, অক্সাসিলিন, ডাইক্লক্সাসিলিন, অ্যাম্পিসিলিন, অ্যামক্সিসিলিন, পাইপেরাসিলিন। ওদিকে থার্ড জেনারেশনের মধ্যে সেফট্রাক্সন, সেফটাজিডিন, সেফোপেরাজল। আর ফোর্থ জেনারেশন, ফিফথ জেনারেশনের মধ্যে সেফেপাইন অ্যান্ড সেফোজোপ্রান, সেফোবিপ্রোল, সেফটাবিপ্রোল। এই কটা যদি মোটামুটি মনে রাখা যায়, তাহলে কিন্তু তোদের পরীক্ষা এবং ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস দুটোই বেরিয়ে যাবে। স্ট্রাকচার অফ কার্বাপেনেম, মেডোপেনেম, আর্টাপেনেম এবং ডরিপেনেম। অ্যাজ ইউ ক্যান সি দ্য বেসিক স্ট্রাকচার রিমেইনস সেম, সবকটাতেই বিটা ল্যাকটাম রিং থাকছে। এই যে খালি দেখো এস এর পর যে আরটা ছিল, ওই আরটা আমরা সাবস্টিটিউট করে গেছি, এবং R2 ছিল, R2টাকে সাবস্টিটিউট করে। সো বেসিক্যালি সাবস্টিটিউটিং দ্য R, we are developing cephalosporin, extended spectrum beta lactam, carbapenem and monobactam. So as you can see, দেখো পেনিসিলিন, পেনিসিলিনের R, cephalosporin এসে গেল, এখানে চেঞ্জেস, এই যে S, এখানে S, কিছু মাইনর চেঞ্জেস, monobactam and then carbapenem, all contains the beta lactam ring. All contains the beta lactam ring. Why it is monobactam? Because all other have 2 rings, as you can see, beta lactam ring and thiazolidine ring. So monobactam is called mono because it has only beta lactam ring and it lacks the thiazolidine. So structure activity of cephalosporin already আমরা বললাম, 8টাকে সাবস্টিটিউট করা হয় and the beta lactam ring, as you can see. So আমি এটার মধ্যে ডিটেইলসে ঢুকছি না। দেখো আর গ্রুপটাকে চেঞ্জ করে কি করে, পেনিসিলিন ছিল CH2, একটা O যোগ হলো, হয়ে গেল পেনিসিলিন V। ওকে, একটা NH2 গ্রুপ যোগ হলো, হয়ে গেল অ্যাম্পিসিলিন। একটা CH NH2 এর সঙ্গে হাইড্রক্সিল গ্রুপ যোগ হলো, হয়ে গেল অ্যামক্সিসিলিন। এন্ড দেন দেয়ার ইজ মেথিসিলিন। হ্যাঁ, যেটা আমি বলছিলাম, দেখো খুব সুন্দর এই চার্টটা। দেখো ইন 1964 ফার্স্ট জেনারেশন, দ্যাট ইজ সেফালাটিন, was developed, potent activity against gram positive, mediocre activity against gram negative. Okay, mediocre, সামান্য কিছু অ্যাক্টিভিটি ছিল গ্রাম নেগেটিভের ক্ষেত্রে। 1983 তে কি হলো, সেকেন্ড জেনারেশন কেম, expanded spectrum of activity, better cell penetration, increased resistance to beta lactamase, slightly less potent against gram positive, considerably more active against gram negative. আরেকটা জিনিস আছে, এটা আমি বলতে ভুলে গেলাম, সেটা হচ্ছে যে যত আমরা স্পেকট্রাম এগিয়েছি, হ্যাঁ, সেফালোস্পোরিনের ক্ষেত্রে বিটা ল্যাকটাম এখনো মানে অ্যামক্সিসিলিন, অ্যাম্পিসিলিন, মেথিসিলিন, এগুলো এখনো পিওরলি গ্রাম পজিটিভ। সেফালোস্পোরিন কিন্তু ফার্স্ট জেনারেশনের থেকে যত আমরা এগিয়েছি, গ্রাম পজিটিভের সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে গ্রাম নেগেটিভ অ্যাক্টিভিটিও কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিকে ডেভেলপ করা গেছে। ওকে, সো দ্য মোর স্পেকট্রামস আর ডেভেলপড, মোর গ্রাম পজিটিভ অ্যান্ড গ্রাম নেগেটিভ অ্যাক্টিভিটি ওয়াজ অ্যাডেড। Okay, so that's why ceftriaxone is a great antibiotic for your hospital and any surgery, because it covers most of the bacteria, both gram positive and gram negative. You get a coverage with ceftriaxone, also safe in chronic kidney disease. So 1964 এ দেখো ফার্স্ট জেনারেশন এলো, 1983 তে আমরা আস্তে আস্তে গ্রাম নেগেটিভ অ্যাক্টিভিটি বাড়াতে থাকলাম। 1985 থার্ড জেনারেশন কেম, that is ceftazidime, improved activity against gram negative, better cell penetration, higher binding to bacterial target, so more developed. Okay, then 1994 fourth generation came, that is improved resistance to beta lactamases, wider spectrum of activity, higher activity against both gram positive and gram negative. একটা জিনিস লক্ষ্য করো, একটা জিনিস লক্ষ্য করো, খুব সিগনিফিকেন্ট। 1964 এ ফার্স্ট, তার 9 বছরের মধ্যে
10-15-20 বছর, 15 বছর, 20 বছরও হয়নি, 15-16 বছরের মধ্যে সেকেন্ড চলে এলো। তার 5-6 বছরের মধ্যে থার্ড, তার 10 বছরের মধ্যে ফোর্থ, তারপরে গ্যাপটা দেখো 23 বছর লেগে গেল ফিফথ জেনারেশন আসতে, আর 13 বছর অলরেডি হয়ে গেছে, 6, 9। দ্যাট ইজ দ্য চ্যালেঞ্জ। অর্থাৎ আমরা যদি 6, 7, 8, 9 তৈরি করতে না পারি, উইল বি আউট অফ পিকচার ইন নেক্সট 10-20 ইয়ার্স, উইল বি আউট অফ পিকচার। ঠিক আছে তো? প্র্যাকটিস কি অ্যান্টিবায়োটিক লিখবে? প্র্যাকটিসে কিছুই তো কাজ করবে না, very critical. So fifth generation is basically selective for bacteria, hospital acquired infection, okay, both gram positive and gram negative. এইবার দেখো, তাহলে দেখো ফার্স্ট জেনারেশন, দেখো গ্রাম পজিটিভ হচ্ছে এই এটা ব্লু, আর গ্রাম নেগেটিভ হচ্ছে রেড। ফার্স্ট জেনারেশনে গ্রাম পজিটিভ বেশি, গ্রাম নেগেটিভ কম। দেখো আস্তে আস্তে স্পেকট্রামটা বাড়ছে। সেকেন্ড জেনারেশনে গ্রাম পজিটিভ, গ্রাম নেগেটিভ। থার্ড জেনারেশনে দেখো গ্রাম পজিটিভ কম আছে, ভালো আছে কিন্তু কম। থার্ড গ্রাম নেগেটিভ কিন্তু যথেষ্ট ভালো কভারেজ। ফোর্থ জেনারেশনে দেখো আরো গ্রাম পজিটিভটাও বাড়ানো হলো, গ্রাম নেগেটিভও রিটেইন হলো। ফিফথ জেনারেশনে গ্রাম পজিটিভও স্ট্রং, গ্রাম নেগেটিভ অ্যাক্টিভিটিও স্ট্রং। Okay, so more cephalosporins we have, later more advanced and stronger. এবং ফোর্থ এবং ফিফথ জেনারেশন কিন্তু সিউডোমোনাস কভার করে, মানে সিউডোমোনাস যার এগেইনস্টে পিপেরাসিলিন ছাড়া কোনো অ্যান্টিবায়োটিক ছিল না, আমরা কিন্তু ফোর্থ এবং ফিফথ জেনারেশন থেকে সিউডোমোনাস খুলে দিতে পারি। এবং এমআরএসএ, মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্ট স্ট্যাফিলোকক্কাস অরিয়াস, মাইক্রোবায়োলজিতে পড়া উচিত। এমআরএসএ নামটা নিশ্চয়ই শুনেছো। এমআরএসএ হলেও কিন্তু আমরা ফোর্থ এবং ফিফথ জেনারেশন অ্যান্টিবায়োটিক দিতে পারি, ওকে, আদারওয়াইজ নয়। দেখো অ্যান্টিবায়োটিক সেন্সিটিভিটি চার্ট, এইটা যদি মনে রাখো, মুখস্থ করে ফেলতে পারো, গোটা অ্যান্টিবায়োটিক চ্যাপ্টার মোরাললেস এখানেই শেষ। ক্লিনিক্যালি এইটুকু জানতে পারলে তুমি হসপিটালে যে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক লিখতে পারো। দেখো গ্রাম পজিটিভ যদি হয়, আমরা জানি গ্রাম পজিটিভ কি হতে পারে, মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্ট স্ট্যাফিলোকক্কাস অরিয়াস, মেথিসিলিন সেনসিটিভ স্ট্যাফিলোকক্কাস অরিয়াস এবং স্ট্রেপ্টোকক্কাই, তিনটে মেইন প্যাথোজেন। যদি এমআরএসএ, এমএসএসএ এবং স্ট্রেপ্টোকক্কাস মানে গ্রাম পজিটিভ হয়, তাহলে আমরা শুধু স্ট্রেপ্টোকক্কে হলে পেনিসিলিন, অ্যামক্সিসিলিন, সেনসিটিভ থাকলে মেথিসিলিনে ফ্লুকক্সাসিলিন, সেফাজোলিন। যদি মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্স হয় তাহলে ক্লিন্ডামাইসিন, রিফাম্পিসিন, ফুসিডিক অ্যাসিড, ভ্যাঙ্কোমাইসিন, টিকোপ্লানিন, লিনেজোলিট অ্যান্ড ড্যাক্টোমাইসিন। পুরো অ্যান্টিবায়োটিক আছে, মানে এখানে শুধু বিটাল্যাক্টাম নয়, আমি পুরোটাই দেখিয়েছি, ওকে, এন্টায়ার অ্যান্টিবায়োটিক চ্যাপ্টার। যদি গ্রাম নেগেটিভ থাকে তাহলে আমরা কি কি দিতে পারি, ট্রাইমিথোপ্রিম, সিপ্রোফ্লক্সাসিন, ফ্লুরোকুইনোন, যখন পড়াবো জানবে অবশ্যই গ্রাম নেগেটিভে দেবো। জেন্টামাইসিন, টোব্রামাইসিন, অ্যাস্ট্রিওনাম, মক্সিফ্লক্সাসিন, সেফুরক্সিম, সেফট্রায়াক্সোন। অ্যাজ ইউ ক্যান সি, দেখো সেফট্রায়াক্সোনটা দেখো খুব ভালো করে। সেফট্রায়াক্সোন কিন্তু গ্রাম পজিটিভ অনেকটাই কভার করছে এবং গ্রাম নেগেটিভ ইকোলাই অনেকটাই কভার করে নিচ্ছে। তাহলে সেফট্রায়াক্সোন কিন্তু একটা খুব ব্যালেন্সড অ্যান্টিবায়োটিক, এবং এই কারণে সেফট্রায়াক্সোনটা আমরা সব জায়গায় ইউজ করি। যখন আমরা বুঝতে পারছি না নেচারটা কি, এম্পিরিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে, সেফট্রায়াক্সোন আমরা দিই। কেন? লাইকলি ইট উইল কভার বোথ গ্রাম পজিটিভ, গ্রাম নেগেটিভ। ততক্ষণে তোমার কালচার রিপোর্ট এসে যাবে 3 দিনের মাথায়, 72 ঘন্টার মাথায়। তোমার যদি মনে হয় সেফট্রায়াক্সোনটা চেঞ্জ করতে হবে বা পেশেন্ট রেসপন্স করছে না, তুমি আরেকটা অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাড করো বা ওটাকে বন্ধ করে দাও, করে শিফট করে যাও অন্য কিছুতে, অ্যাকর্ডিং টু কালচার রিপোর্ট। দেখো এটা হচ্ছে থার্ড জেনারেশন। দেখো ফোর্থ জেনারেশন সেপ্টাজিডিম, গ্রাম নেগেটিভ স্পেকট্রাম অনেক বেড়ে গেল। এবং দেখো ফিফথ জেনারেশন সেফেপাইম,
বিরাট রেঞ্জ পেয়ে গেলাম আমরা। অর্থাৎ 5th জেনারেশনে আমরা এসে কি দেখছি, বিরাট অংশ গ্রাম পজিটিভের কভারেজ MSSA স্ট্রেপ্টোকক্কাই এবং গ্রাম নেগেটিভেও মোটামুটি সিউডোমোনাস অব্দি কভারেজ দিচ্ছে ইন 4th and 5th জেনারেশন সেফালোস্পোরিন। তাহলে যত দেখো পেনিসিলিন কতটুকু স্পেকট্রাম ছিল, আর সেখান থেকে আজকে আমরা সেফেপাইমে পৌঁছেছি, স্পেকট্রাম কোথায় পৌঁছেছে। ওকে, এখান থেকে আরেকটা জিনিস জেনে রাখো, মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্স স্ট্যাফ অরিয়াস কিন্তু মোস্ট অফ দ্য অ্যান্টিবায়োটিকের রেজিস্ট্যান্স, কেউ কাজ করছে না এক্সেপ্ট ভ্যানকোমাইসিন অ্যান্ড লিনেজোলিড। তাহলে MRSA যদি থাকে আমাদের হয় ভ্যানকোমাইসিন নইলে লিনেজোলিড দিতে হবে, আদারওয়াইজ উই হ্যাভ নো অপশন। আর কি আছে, অ্যানারোবিক, অর্থাৎ অ্যারোবিক নয় যারা, এটা পড়বো আমরা পরে, মেট্রোনিডাজিল এবং ক্লিন্ডামাইসিন এই দুটো আমরা দিতে পারি, এবং মক্সিফ্লক্সাসিনেরও কিছু কিছু কাজ আছে ইন কেস অফ অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন। তো এখানে আমি ব্যাকটেরিয়া ওয়াইজ দেখিয়েছি, দিস ইজ ফ্রম গুডম্যান গিলম্যান, প্রবাবলি পড়তেও পারো নাও পড়তে পারো। দেখো বেসিক্যালি ওই কথাটাই বলা হয়েছে, এই যে কথাটা এটাই বলা হয়েছে যে পেনিসিলিন শুধুমাত্র স্ট্রেপ্টোকক্কাসের এগেইনস্টই কাজ করছে এখন। দেখো ফার্স্ট জেনারেশন সেফালোস্পোরিন এবং পেনিসিলিন দে আর মেইনলি সিলেক্টিভ টু স্ট্রেপ্টোকক্কাস স্ট্যাফিলোঅরিয়াস। সেকেন্ড জেনারেশন থেকে ইকোলাই, ক্লেবসিয়েলা প্রোটিয়াস, হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জি, মোরাক্সিয়েলা ক্যাটারালিস, এগুলো সব সেকেন্ড জেনারেশন ইজ অ্যাক্টিভ। ইনফিরিয়র অ্যাক্টিভিটি এগেইনস্ট স্টেফিলোকক্কাস অরিয়াস অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়া ফ্র্যাজিলিস। থার্ড জেনারেশন মেইনলি আমরা এখন ইউজ করছি এন্টেরোব্যাকটেরিওসি, entire Enterobacteriosi. Then there is Pseudomonas aeruginosa, Serratia, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes. All they are ceftriaxone you can give as third generation. It will act. যদি Pseudomonas থাকে তাহলে cefoperazone, ceftazidime, cefepime can also be added. এবং fourth generation আমরা এটা রেজিস্ট্যান্স স্টেনের জন্য রেখে দেবো, যারা এগুলোতে কাজ করবে না এবং অন্যান্য অ্যান্টিবায়োটিক যোগ করেও কাজ করছে না তাদেরকে আমরা 4th জেনারেশন সেফেপাইম বা এই ধরনের আরো হায়ার অ্যান্টিবায়োটিক ভ্যানকোমাইসিন এই ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক বা মেরোপেনেম, কার্বাপেনেম এগুলোতে চলে যাবে। ওকে, দোজ ড্রাগস উইল বি কেপ্ট অ্যাজ রিজার্ভ। So it is not the strongest of the species that survives, not the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change. Right? So bacteria changed itself, changed its DNA, and then it survived. Right? So change is inevitable. You have to change, you have to update, you have to upgrade. Otherwise, it won't work. So it's a war for survival. So post 1950s, the antibiotic arms war, as I said, that it is like antibiotic arms war. Okay, কারণ ব্রিটেন এবং আমেরিকার হাতে পেনিসিলিন ছিল এবং ওরা সেটা ওয়ারে কাজে লাগিয়ে দিল। তো and post war when they won the war, definitely they marketed it very well. Okay, মার্কেট করতে গিয়েই তো রেজিস্ট্যান্সটা হলো, তো they marketed it very well. So post and 1950s there was an antibiotic arms war. Penicillin's role in World War II gave it a miracle drug reputation, and that led to its ubiquitous use. Today we are on the verge of a medical disaster. Strains of Staphylococcus are now all but immune to one available antibiotic, that is amoxicillin. So as you can see, antibiotic on the market, 1940s এ প্রথম পেনিসিলিন এলো এবং দেখো কখন রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করছে। 1945-50 থেকে রেজিস্ট্যান্স পাওয়া গেছে। 1950 তে টেট্রাসাইক্লিন এসছে, দেখো তার কয়েক বছরের মধ্যে রেজিস্ট্যান্স। মেথিসিলিন 1960s এ এসছে, 1965 এ রেজিস্ট্যান্স। 1970 তে সেফালোস্পোরিন এসছে, 1975 থেকে রেজিস্ট্যান্স পাওয়া যাচ্ছে। 1980s এ কার্বাপেনেম, 2000 এর দিকে কার্বাপেনেমের রেজিস্ট্যান্স পাওয়া গেছে। Erythromycin 1990, still it is undergoing erythromycin, it is resistant.
Linezolid 2010 it is resistance. So bacterial resistance থেমে নেই, অ্যান্টিবায়োটিক যা কিছু এসছে ও রেজিস্ট্যান্স তৈরি করে ফেলেছে। সো এগেইন যেটা আমি বললাম যে কি করে হলো, ওই যে অ্যাডাল্ট বললাম চার্লস ডারউইন। সো ইউ সি বিটা ল্যাকটামেজ এনজাইম ESBL gene it developed, it changed its DNA। যখন ও দেখলো পেনিসিলিনেজ আর হচ্ছে না, ও নিজে জেনেটিক মডুলেশন করলো, মিউটেশন করলো এবং ESBL জিন তৈরি করলো, যারা ESBL বা এক্সটেন্ডেড স্পেকট্রাম বিটা ল্যাকটামেজ তৈরি করা শুরু করলো এবং যার ফলে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স ক্রমাগত বাড়তে থাকে। রেজিস্ট্যান্স মেকানিজমস কি? একটা হচ্ছে প্রোটিন পোরিন রিডাকশন, যে বলছিলাম পোরিন চ্যানেল আছে, তো একটা হচ্ছে কি করলো, পোরিন চ্যানেলের স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ করে দিল, ফলে যে অ্যান্টিবায়োটিক আগে পোরিন চ্যানেল দিয়ে ঢুকতে পারতো, হাইড্রোফিলিক যে অ্যান্টিবায়োটিক গুলো, সে অ্যান্টিবায়োটিক গুলো স্ট্রাকচার চেঞ্জ হওয়ায় আর ওই দরজা দিয়ে ঢুকতে পারছে না, তাহলে ব্যাকটেরিয়াল রেজিস্ট্যান্স হলো। আরেকটা কি হলো, এখানে একটা ইফ্লাক্স প্রোটিন তৈরি করলো, অর্থাৎ অ্যান্টিবডি যদি ঢুকেও যায় ওই প্রোটিন ওটাকে ক্যাচ করে আবার সেলের বাইরে বার করে দিচ্ছে, তাহলে অ্যান্টিবডি ঢুকলেও বেরিয়ে যাচ্ছে। তিন কি করলো, ইনঅ্যাক্টিভেশন বিটা ল্যাকটামেজ এনজাইম, বিটা ল্যাকটামেজের যে অ্যাক্টিভিটি আছে সে তো ডেভেলপ করছেই আছেই, ESBL প্রোডাকশন শুরু করলো এবং টার্গেট সাইট মডিফিকেশন, অর্থাৎ অ্যান্টিবায়োটিক যে সাইটে এসে কাজ করতো, ধরো সেল ওয়ালে যেখানটা এসে বাইন্ড করতো, ওই টার্গেট সাইটটাকে মডুলেট করে দিল, টার্গেট সাইটের স্ট্রাকচার চেঞ্জ করে দিল, তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক আর ব্যাকটেরিয়াকে টার্গেট শনাক্ত করতে পারলো না এবং মিসফায়ার। তাহলে অল দিস লেড টু ব্যাকটেরিয়াল রেজিস্ট্যান্স। এটা কিন্তু কোশ্চেন আছে তোমাদের শর্ট নোট, যে মেথডস অফ ব্যাকটেরিয়াল রেজিস্ট্যান্স, যদি এই ছবিটা আঁকতে পারো আর এইটুকু একটু লিখে দিতে পারো তাহলেই হয়ে যাবে। জাস্ট চারটে মেথড, টার্গেট সাইট অ্যাক্টিভেশন, বিটা ল্যাকটামেজ এনজাইম আপগ্রেডেশন, পোরিন চ্যানেল মডুলেশন বা চেঞ্জ এবং ইফ্লাক্স প্রোটিন ডেভেলপমেন্ট। যেমন পি গ্লাইকোপ্রোটিন is a substrate for penicillin. P glycoprotein is a substrate for penicillin. তো এখান থেকে আমরা নেক্সট ক্লাসে ডিসকাস করব। হ্যাঁ, ইটস এ হিউজ টপিক, অনেক কিছু বলার আছে। এখন আমরা পেনিসিলিনের হাইপার সেন্সিটিভিটি রিঅ্যাকশন, অ্যানাফাইল্যাক্টিক শক এই পার্টগুলোতে ঢুকিনি। সিফিলিসে কি দেবো, গনোরিয়াতে কি দেবো, কিছু কিছু সিলেক্টিভ কেসে পেনিসিলিন ইউজ হয়। উইল ডিসকাস অল দোজ থিংস ইন আওয়ার নেক্সট ক্লাস অন বিটা ল্যাকটাম। এনি কোশ্চেন? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।